اہل رائے پور کو ہمارا سلام. ہم یہیں سے اسی رائے پور سے پلے بڑھے اور انجینئرنگ یہیں سے کیا ہم نے. 1987 میں پڑھ کے یہاں سے نکلے. ریاض صاحب ہمارے سینئر تھے اور بہت سے کچھ ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں. تو ہم آپ سب کی کشش ہے جو ہمیں 33 سال کے بعد رائے پور لے آئی. آپ کی اجازت چاہیں گے کہ 4 مصرے رائے پور کی نظر کریں. پتہ ہو جائے گا جناب. لکھے ہیں زندگی کے ورق رائے پور میں. یہ ہمارا یہاں کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. پورے ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. لکھے ہیں زندگی کے ورق رائے پور میں, مجھ کو ملے ہیں کتنے سبق رائے پور میں. لکھے ہیں زندگی کے ورق رائے پور میں, مجھ کو ملے ہیں کتنے سبق رائے پور میں. وہ آئے نظر یہیں سے ضیا دو جہاں مجھے, آئے نظر یہیں سے ضیا دو جہاں مجھے. سیکھا ہے میں نے بولنا حق رائے پور میں, سیکھا ہے میں نے بولنا حق رائے پور میں. آئے نظر یہیں سے ضیا دو جہاں مجھے, سیکھا ہے میں نے بولنا حق رائے پور میں. ایک مطلب ایک شعر یہاں کے ہمارے ساتھیوں کے لیے جو انجینئرنگ کالج سے پڑھے ہیں, کچھ یہاں بیٹھے بھی ہیں, ریاض صاحب بھی ہیں, فیض صاحب بھی ہیں, سب ان کے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مطلع اور ایک مقطع پوری غزل کی پیش کریں گے. صرف نظر کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کی. پڑھا تھا جو جوانی میں وہ اب بھی یاد کرتے ہیں, پڑھا تھا جو جوانی میں پڑھا تھا جو جوانی میں وہ اب بھی یاد کرتے ہیں. ہر ایک لمحہ نئی اونچائیاں ایجاد کرتے ہیں. پڑھا تھا جو جوانی میں وہ اب بھی یاد کرتے ہیں. ہر ایک لمحہ نئی اونچائیاں ایجاد کرتے ہیں. ہر ایک لمحہ نئی اونچائیاں ایجاد کرتے ہیں. اور ضیا جن کے ارادے سنگ و آہن ہو نہیں سکتے. کانکریٹ. ضیا جن کے ارادے سنگ و آہن ہو نہیں سکتے, انہی کی زندگی کو زلزلے برباد کرتے ہیں. ضیا جن کے ارادے سنگ و آہن ہو نہیں سکتے, انہی کی زندگی کو زلزلے برباد کرتے ہیں. آئیے اب اپنی بات شروع کریں. ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ تو پستی سے بلندی کا سفر ہوتا ہے. یہ تو پستی سے بلندی کا سفر یہ تو پستی سے بلندی کا سفر ہوتا ہے. جان دیتا ہے جو حق پر وہ امر ہوتا ہے. یہ تو پستی سے بلندی کا سفر ہوتا ہے. جان دیتا ہے جو حق پر وہ امر ہوتا ہے. اور حق بیانی کے لیے صرف زباں کافی نہیں. حق بیانی کے لیے صرف زباں کافی نہیں. سچ وہی بولتا ہے جس کے جگر ہوتا ہے. حق بیانی کے لیے صرف زباں کافی نہیں. حق بیانی کے لیے صرف زباں کافی نہیں. یہ تو پستی سے بلندی کا سفر ہوتا ہے. جان دیتا ہے جو حق پر وہ امر ہوتا ہے. اور حق بیانی کے لیے صرف زباں کافی نہیں. حق بیانی کے لیے صرف زباں کافی نہیں. سچ وہی بولتا ہے جس کے جگر ہوتا ہے. سچ وہی بولتا ہے جس کے جگر ہوتا ہے. اور ایک 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ ظالم سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ مٹا گئے. ظالم سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ مٹا گئے. اب جا کے وہ سمجھ سکا خود مات کھا گئے. ظالم سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ مٹا گئے. اب جا کے وہ سمجھ سکا خود مات کھا گئے. اور ہم حق بیان کرنے اٹھے جب بھی پیار سے, ہم حق بیان کرنے اٹھے جب بھی پیار سے
बातिल परस्त मारने मरने पा गए। बहुत अच्छे। हम बयान करने उठे जब भी प्यार से, क्या कहने, बातिल परस्त मारने मरने पा गए। बहुत अच्छी बात, बातिल परस्त मारने मरने पे आ गए। 4 मिसरे आज के तनाजुर में कि क्या वतन छोड़ के हम अहले वफा जाएंगे, क्या वतन छोड़ के हम अहले वफा जाएंगे, हम इसी देश का हिस्सा हैं दिखा जाएंगे। क्या कहने, क्या वतन छोड़ के हम अहले वफा जाएंगे, हम इसी देश का हिस्सा हैं दिखा जाएंगे। और मारना चाहते हो मार लो हमको, लेकिन मारना चाहते हो मार लो हमको, लेकिन मर के भी हम इसी धरती में समा जाएंगे। बहुत अच्छी बात। मारना चाहते हो मार लो हमको, लेकिन मर के भी हम इसी धरती में समा जाएंगे, मर के भी हम इसी धरती में समा जाएंगे। एक गजल पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं जनाब। सुना तो ये था कि मक्कार झूठ बोलते हैं, सुना तो ये था कि मक्कार झूठ बोलते हैं, यहाँ तो साहिबे किरदार झूठ बोलते हैं। सुना तो ये था कि मक्कार झूठ बोलते हैं, सुना तो ये था कि मक्कार झूठ बोलते हैं, यहाँ तो साहिबे किरदार झूठ बोलते हैं। अब वो दूसरों का भला क्या करेंगे कोई लिहाज, वो दूसरों का भला क्या करेंगे कोई लिहाज, खुद अपने आप से सरकार झूठ बोलते हैं। वो दूसरों का भला क्या करेंगे कोई लिहाज, खुद अपने आप से सरकार झूठ बोलते हैं, खुद अपने आप से सरकार झूठ बोलते हैं। और उठेंगे कितने सवालात सच अगर बोले, उठेंगे कितने सवालात सच अगर बोले, इसीलिए तो वो नाचार झूठ बोलते हैं, इसीलिए तो वो नाचार झूठ बोलते हैं। और जो अपनी माँ के नहीं, जो अपने माँ के नहीं है तुम्हारे क्या होंगे, जो अपनी माँ के नहीं है तुम्हारे क्या होंगे, इन्हीं से इन्हें किसी से नहीं प्यार झूठ बोलते हैं, इन्हें किसी से नहीं प्यार झूठ बोलते हैं। और हमें तो अपनी ही आंखों पर धोखा होने लगा, हमें तो अपनी ही आंखों पर धोखा होने लगा, बड़ी सफाई से फनकार झूठ बोलते हैं। हमें तो अपनी ही आंखों से, हमें तो अपनी ही आंखों पर धोखा होने लगा, बड़ी सफाई से फनकार झूठ बोलते हैं। वो एक हम हैं, वो एक हम हैं कि हर बार टोकते हैं उन्हें, वो एक हम हैं कि हर बार टोकते हैं उन्हें, और एक वो है कि हर बार झूठ बोलते हैं। वो एक हम हैं कि हर बार, वो एक हम हैं कि हर बार टोकते हैं उन्हें, और एक वो है कि हर बार झूठ बोलते हैं, और एक वो है कि हर बार झूठ बोलते हैं। अब उनके सच का भी कोई करेगा कैसे यकीन, क्या बात, अब उनके सच का भी कैसे करेगा कोई यकीन, कि आदतन जो लगातार झूठ बोलते हैं। अब उनके सच का भी कैसे करेगा कोई यकीन, कि आदतन जो लगातार झूठ बोलते हैं। और ये देखना है कि कब तक वो सच छिपाएंगे, ये देखना है कि कब तक वो सच छिपाएंगे। कहाँ तक आज के अखबार झूठ बोलते हैं, कहाँ तक आज के अखबार झूठ बोलते हैं। बहुत अच्छा शेर है, कहाँ तक आज के अखबार, बहुत अच्छा। ये देखना है कि कब तक वो सच छिपाएंगे, कहाँ तक आज के अखबार झूठ बोलते हैं। और जो उनका सच है जमाने के सामने है मगर, जो उनका सच है जमाने के सामने है मगर, समझ के खुद को वो होशियार झूठ बोलते हैं, समझ के खुद को वो होशियार झूठ बोलते हैं। और एक उपनिषद का श्लोक मशहूर, सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है। और कुरान की एक आयत है, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों को एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए, सच्चों को साथ रहना चाहिए, और इसमें हमारी जीत है, कामयाबी है। हम 2 मिसरों में, एक शेर में ये बात पेश करना चाहते हैं कि जो फतह चाहो
तो सच्चों के साथ हो जाओ। वाह वाह वाह। जो फतह चाहो तो सच्चों के साथ हो जाओ, यही तो झूठों की है हार, झूठ बोलते हैं। यही तो झूठों की है हार, झूठ बोलते हैं। और हटा दो झूठ के चेहरे से अब नकाब ज़िया, हटा दो झूठ के चेहरे से नकाब ज़िया। न जाने कितने कलमकार झूठ बोलते हैं, न जाने कितने कलमकार झूठ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत।